Hello students, I am Dr.A Patil. Welcome in this session of Human Health and Diseases, lecture number 12. In this lecture, we will discuss about the two diseases. These are nothing but the ringworm and dengue fever. So first we discuss about the ringworm. Ringworm is one of the fungal disease, and this disease is also known as dermatophytosis. Dermatophytosis is one of the fungal disease or this ringworm disease, and this ringworm disease which is not caused by any worm, but this disease is caused by the fungi. Especially this disease is caused by the two genera of the fungus, which are nothing but the trichophyton and microsporium. Due to this microsporium and trichophyton infection, there is a ringworm disease or fungal disease which is developed on the skin. This is one of the fungal disease of the skin. Skin चा एक fungal disease आहे की जिथं फंजाईचं काय होणार आहे, स्किनला इन्फेक्शन होईल, because this fungi which is feed on the keratin which is present on the, especially this keratin is present in the skin, hair and nail. नेल्स मध्ये म्हणजे आपली नख जे असणार आहेत, केस असतील, त्याचबरोबर स्किन आहे, आपली जी त्वचा, याच्यामध्ये जे केरॅटिन आहे त्या केरॅटिन वरती फीड करणारे हे दोन जनरा आहेत, फंजाईचे दोन जनरा आहेत, दॅट इज द ट्रायकोफायटॉन अँड मायक्रोस्पोरियम. अँड सो if there is a fungal infection on the skin, then these fungi feed on the keratin which is present in the skin, hair and nails, and due to which this infection is occur in the human being, as well as this infection is also present in some pet animals. काही pet animals मध्ये पण आपल्याला हे पाहायला मिळेल किंवा काही domestic animals मध्ये पण आपल्याला पाहायला मिळेल. So this disease, how this disease is transmitted? This disease is transmitted by sharing of the cloths. किंवा काही शूज असतील किंवा अदर जे काही इक्विपमेंट्स असतील, इफ देर इज अ शेअरिंग ऑफ द क्लॉथ, सम इक्विपमेंट, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स असतील, त्याचबरोबर काय असणार आहे, जे काही शूज असतील ते शेअरिंग आपण केले, त्याचबरोबर इफ दिस डिसीज इज ऑल्सो ट्रान्समिटेड फ्रॉम द पेट ॲनिमल्स. पेट ॲनिमलच्या हेअर मधून, समजा पेट ॲनिमलला इन्फेक्शन झालं असेल तर त्या पेट ॲनिमल कडून सुद्धा हे इन्फेक्शन ह्युमन बिंगला होणार आहे. ॲज वेल एज काही डोमेस्टिक ॲनिमल्स आहेत, काऊ आहे, याच्याकडून सुद्धा काय होणार आहे, दिस काऊ, शिप, गोट असेल, यांच्यामधून सुद्धा काय होणार आहे, दिस डिसीज इज ट्रान्समिटेड फ्रॉम these pet animals and domestic animals to the human being. As well as one of the mode of the transmission of this disease is a close contact with the इन्फेक्टेड पर्सन. म्हणजे हेल्दी पर्सन आणि इन्फेक्टेड पर्सन यांच्यामध्ये जर क्लोज कॉन्टॅक्ट आला तरी सुद्धा हा डिसीज इन्फेक्टेड पर्सन कडून हेल्दी पर्सन कडे काय होणार आहे, ट्रान्समिट होणार. सो दिस डिसीज इज ट्रान्समिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन whenever there is a sharing of cloth, sharing of equipments and the close contact, as well as from the infected pet animals to the human being. Then what are the signs and symptoms which are observed in the ringworm disease? This ringworm disease, if you observe the signs and symptoms, these are nothing but the infected skin shows enlarged red rings. जे काही इन्फेक्टेड स्किन असणार आहे, ते इन्फेक्टेड स्किन वरती काय डेव्हलप होतील, असे काय होणार आहे, शोज रेड रिंग्स, अशा रिंग्स सारखं काय होणार आहे, स्ट्रक्चर डेव्हलप होईल. रेड रिंग्स, तर इन्फेक्टेड पॅच जो असणार आहे तिथं रेड अशा रिंग्स डेव्हलप होतील. म्हणजे हे इन्फेक्टेड, द इन्फेक्टेड स्किन शोज द इनलार्ज रेड रिंग्स. देन द स्किन बिकम ड्राय, then scaly, lesions on various parts of the body. पूर्ण बॉडी वरती सगळ्या ठिकाणी कुठेही काय होणार आहे, हे द स्केली लिजन्स डेव्हलप होतील, ऍज वेल ऍज द स्किन, दिस रिजन, इन्फेक्टेड रिजन विच बिकम ड्राय. देन द रेड पॅचेस, जिथे हे इन्फेक्शन झालंय तिथला ज्या तो पॅच, स्किनचा पॅच कसा होणार आहे, रेड होणार. त्याचबरोबर तिथं काय होतील, लार्ज अशा रिंग लाईक स्ट्रक्चर डेव्हलप होणार आहे. अँड दिस infected region which shows the red patches and there is a intense itching आपल्याला पाहायला मिळेल. intense itching किंवा एक्झिमा आपण म्हणतो, जास्त प्रमाणात खाजवणार आहे तो भाग.
कारण का तिथं काय असेल, इन्फेक्शन झालेलं आहे, फंजायचं इन्फेक्शन झालेलं आहे. अँड दिस रेड पॅचेस शोज द स्पेशली दॅट इज देअर इज अ इंटेन्स इचिंग आपल्याला पाहायला. इफ देर इज अ इन्फेक्शन टू द नेल्स, तर स्पेशली आपल्याला माहिती आहे की हे केराटिन जे असणार आहे ते नेल्स मध्ये पण प्रेझेंट आहे. त्यामुळं जर इन्फेक्शन नेलला झालं असेल तर आपल्याला काय पाहायला मिळेल, ऑनिकोमायकोसिस पाहायला मिळतं. व्हॉट इज मीन बाय ऑनिकोमायकोसिस? ऑनिकोमायकोसिस मीन्स थिक, डिसकलर्ड अँड डिसफिगर्ड काय होणार आहे, नेल्स फॉर्म होणार. म्हणजे जे काही नेल असणार आहे त्या नेलचा शेप असेल, त्याचबरोबर त्याचा कलर हे पूर्णपणे काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. नेल्स जे असणार आहेत ते एकदम थिक होतील, त्याचा नॉर्मल शेप राहणार नाहीये. त्याचबरोबर काय होणार, त्यांना पूर्ण कलर चेंज होणार आहे, कारण तिथं फंजायचं इन्फेक्शन होणार. Then also we observed that if the infection begins between the toes, म्हणजे आपल्या पायाची जी बोट आहेत त्याच्यामध्ये, दोन बोटांच्या मध्ये, फिंगरच्या मध्ये जर इन्फेक्शन स्टार्ट झालं, then this infection which leads to form a athlete foot. athlete foot पण याच्यामध्ये फॉर्म होतं. आता जरी ह्या डिसीजचं नाव रिंगवर्म असेल तरी हे इन्फेक्शन कोणत्याही वर्म पासून होणार नाही. दिस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द फंजाई. फंगल इन्फेक्शन आहे, and due to fungal infection there is a formation of one disease which is nothing but the ringworm, and this is one of the skin disease. Then diagnosis and treatment. How we can diagnose this disease? This disease is diagnosed by the specially physical examination. जे काही स्किन वरती जे काही पॅचेस डेव्हलप झालेले आहेत किंवा नेलचा जो शेप असेल, कलर असेल, चेंज झालेला असेल, नेल मध्ये इन्फेक्शन झालं असेल तर त्याच्यावरून, म्हणजेच जे काही फिजिकल एक्झामिनेशन आहे त्यावरून काय केलं जातं, डायग्नोसिस केलं जाईल. अँड ट्रीटमेंट मध्ये जर आपण बघितलं, नेस्टॅटिन असेल, द सम मेडिसिन्स दिले जाणार आहेत, दॅट इज द नेस्टॅटिन असेल, देन फ्लुकॅनाझोल असेल, त्याचबरोबर इट्रॅकोनॅझोल असेल. These are the some medicines which are given to the patient. पेशंटला हे मेडिसिन्स दिले जाते. देन प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल. आता प्रिव्हेन्शन आपण कसं करू शकतो रिंगवर्मचं, तर मेन आपण काय करणार आहे, अवॉइड द शेअरिंग ऑफ द क्लॉथ्स, अवॉइड द शेअरिंग ऑफ द स्पोर्ट इक्विपमेंट्स असतील, अवॉइड द शेअरिंग ऑफ शूज, as well as avoid the close contact with the infected person. त्याचबरोबर जे काही आपले इक्विपमेंट्स असतील किंवा जे क्लॉथ्स असणार आहेत ते काय केले पाहिजे, दीज आर प्रॉपरली वॉश with help of the water as well as the fungicidal soap किंवा फंजिसायडल डिटर्जंट मिळतात, त्यांनी आपण काय केले पाहिजे, जे काही आपले कपडे आहेत, शूज आहेत ते प्रॉपरली वॉश केले पाहिजे. किंवा जे इक्विपमेंट्स आता स्पोर्ट इक्विपमेंट्स आहेत ते प्रॉपरली काय केले पाहिजे, सॅनिटाइज केले पाहिजे, त्याला प्रॉपरली ते काय केले पाहिजे, डिसइन्फेक्टेड केले पाहिजे. त्याच्यासाठी फंजीसाइड्स काय वापरले जातात की ज्यामुळे काय होणार नाही, हा डिसीज एका पर्सन कडून दुसऱ्या पर्सन कडे ट्रान्समिट होऊ शकत नाही. सो in this way, by taking the some prevention, we can also avoid the spreading of this disease from the infected person to the healthy person. Then we discuss about the other disease which is nothing but the dengue fever. Dengue fever, which is also known as a breakbone fever. This disease which is caused by one of the virus. हा कशामुळे होणार आहे, तर व्हायरस मुळे होणार आहे. स्पेशली दिस व्हायरस, याला आपण काय म्हणतो, आरएनए कंटेनिंग आर्बो व्हायरस. आरएनए कंटेनिंग आर्बो व्हायरस मीन्स ए आर्थ्रोपॉड बॉर्न व्हायरस. म्हणजे आर्थ्रोपॉड मधला एक व्हायरस आहे आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा म्हणजेच आपण बघतो की ज्या एनिमल्स मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, जॉइंटेड लेग्स. आणि आर्थ्रोपॉड बॉर्न व्हायरस म्हणजेच हा जो व्हायरस असणार आहे आर्थ्रोपॉड बॉर्न व्हायरस ऑफ अ फ्लेवी व्हायरस ग्रुप. फ्लेवी व्हायरस ग्रुप मधला एक आर्थ्रोपॉड बॉर्न व्हायरस आहे, त्याला आर्बो व्हायरस आपण म्हणतो. त्या व्हायरसमुळे हा डिसीज स्प्रेड होणार आहे. हा जो डिसीज असेल, डेंग्यू फीवर जो असणार आहे, this virus which is caused by one of the virus, and this virus which is a mosquito borne flavirribovirus. Mosquito borne flavirribovirus असेल. And this disease which is transmitted
through the tiger mosquito or Aedes aegypti. This Aedes aegypti हा एक मॉस्किटो आहे की ज्या मॉस्किटो मार्फत एका इन्फेक्टेड पर्सन कडून हेल्दी पर्सन कडे हा डिसीज स्प्रेड होणार आहे. म्हणजे हा डिसीज कशामुळे होईल तर जो काही व्हायरस आहे दॅट इज द मॉस्किटो बॉर्न फ्लेविरायबो व्हायरस पासून हा डिसीज होणार. अँड हा जो काही डिसीज होणार आहे तो डिसीज एका पर्सन कडून दुसऱ्या पर्सन कडे ट्रान्समिट करण्याचं काम हा मॉस्किटो करणार. अँड दिस मॉस्किटो विच इज नथिंग बट द ॲडिस इजिप्टाय. अँड दिस ॲडिस इजिप्टाय मॉस्किटो ट्रान्समिट डेंग्यू फीवर, येलो फीवर, चिकनगुनिया हे डिसीज या मॉस्किटो मार्फत काय होणार आहे पर्सन टू पर्सन काय होतात ट्रान्सफर होणार आहे. देन इफ यू ऑब्झर्व द इन्क्युबेशन पिरियड. इन्क्युबेशन पिरियड जर आपण बघितला तर किती आहे 3 to 8 days हा इन्क्युबेशन पिरियड आहे डेंग्यू फीवर. आणि याच्यामध्ये दोन टाइपचे डेंग्यू फीवर आपल्याला पाहायला मिळतात. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डेंग्यू फीवर, द क्लासिकल डेंग्यू फीवर अँड द डेंग्यू हेमोरेज फीवर आपल्याला पाहायला मिळतात. आता याच्यामध्ये क्लासिकल डेंग्यू फीवर जो आहे दिस क्लासिकल डेंग्यू फीवर विच इज कॉज्ड बाय ए डेंग्यू व्हायरस. The 4 serotypes, that is serotype 1, 2, 3 and 4. हे 4 serotypes of the dengue virus याच्यापासून हा क्लासिकल डेंग्यू फीवर होणार आहे. It is caused by the 4 serotypes of the dengue virus. And the symptoms, जे काही symptoms आपल्याला पाहायला मिळतात ते symptoms याच्यामध्ये पहिला symptom असेल हाय फीवर, जास्त प्रमाणात ताप असणार आहे, टेम्परेचर असेल, त्याचबरोबर सिव्हिअर फ्रंटल हेडॅक असणार. सिव्हिअर काय असेल फ्रंटल हेडॅक, डोकं जास्त दुखणार आहे. देन पेन बिहाइंड द आईज, त्यामुळे काय होणार आईची जी काही मुवमेंट होताना सुद्धा काय होणार आहे जास्तीत जास्त पेन्स आपल्याला जाणवतील. पेन्स बिहाइंड द आईज. मसल अँड जॉईंट पेन्स असणार आहेत, सगळं अंग दुखणार आहे, जॉईंट्स असतील. त्याचबरोबर काय असेल मसल जे असणार आहेत ते सगळ्या मसल्स मध्ये जॉईंट्स मध्ये पेन्स असणार आहेत. लॉस ऑफ सेन्स ऑफ टेस्ट ऍज वेल ऍज लॉस ऑफ ॲपेटाईट, म्हणजे कुठलाच आपल्याला चव लागणार नाही. लॉस ऑफ सेन्स ऑफ टेस्ट ऍज वेल ऍज लॉस ऑफ ॲपेटाईट, भूक मंदावणार आहे. त्याचबरोबर आपण बघितलं मिझल्स लाईक रॅश ऑन द चेस्ट अँड अप्पर लिम्स. अप्पर लिम्स वरती आणि त्याचबरोबर चेस्ट वरती आपल्याला मिझल्स मध्ये म्हणजे गोवर मध्ये कसे रॅश उठणार आहे त्या पद्धतीची रॅश आपल्याला यामध्ये पाहायला मिळेल. देन नाउझिया अँड वॉमिटिंग हे पण आपल्याला त्याच्यामध्ये साइन सिम्पटम्स पाहायला मिळतील. मळमळणार आहे, उलटी होईल, या पद्धतीचे आपल्याला साइन अँड सिम्पटम्स हे क्लासिकल डेंग्यू फीवर मध्ये पाहायला मिळतात. दुसरा जो डेंग्यू फीवर आहे विच इज नथिंग बट द डेंग्यू हिमोरेजिक फीवर DHF. हा जो काही फीवर असेल दिस DHF विच इज कॉज्ड बाय मोर दॅन वन डेंग्यू व्हायरस. याच्यामध्ये एकापेक्षा अधिक डेंग्यू व्हायरसचं जर इन्फेक्शन झालं असेल तर त्यामुळे हा डिसीज होणार आहे. अँड दिस टाइप याच्यामध्ये आपल्याला जे साइन सिव्हिअर कंडिशन याच्यामध्ये डेव्हलप होईल. अँड स्पेशली याच्यामध्ये जे साइन अँड सिम्पटम्स दिसणार आहे त्याच्यामध्ये ब्लिडिंग फ्रॉम द नोज, माउथ, गम्स अँड स्किन ब्रुसिंग. आता स्किन ब्रुसिंग म्हणजे स्पेशली काय होईल याच्यामध्ये ब्लिडिंग होणार. ब्लिडिंग कुठून होईल तर नोज मधून ब्लिडिंग होऊ शकतं, त्याचबरोबर माउथ मधून, गम्स ज्या आपल्या हिरड्या असतील त्याच्यामधून पण रक्तस्राव होऊ शकतो. त्याचबरोबर स्किन ब्रुसिंग. स्किन ब्रुसिंग म्हणजे जे स्किन असेल ती स्किन काय होणार आहे इन्फेक्शनमुळे डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन होईल आणि त्याच्यामधून सुद्धा काय होऊ शकतं ब्लिडिंग होणार आहे. देन द सिव्हिअर स्टमक पेन्स असणार. सिव्हिअर अँड कॉन्स्टंट स्टमक पेन्स आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळणार आहे. त्याचबरोबर फ्रिक्वेंट ओमिटिंग विथ ऑर विदाउट ब्लड. बरेच वेळेला सतत काय होणार आहे सारखं ओमिटिंग होईल, काही वेळेला ओमिटिंग बरोबर काय होणार आहे ब्लिडिंग पण होणार आहे. मीन्स ओमिटिंग, फ्रिक्वेंट ओमिटिंग विथ ऑर विदाउट ब्लड. देन द कोल्ड अँड कामी स्किन. जे काही स्किन असणार आहे ती काय होणार थंड पडणार आहे. कोल्ड ऑर द कामी स्किन असेल. एक्सेसिव्ह थर्स्ट, जास्त प्रमाणात तहान लागेल. त्याचबरोबर आपण बघितलं रॅपिड वीक पल्स, जे काही रॅपिड वीक पल्स आपल्याला पाहायला मिळतील. त्याचबरोबर डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, श्वास घेताना काय होणार आहे त्रास होणार आहे. त्याचबरोबर रेस्टलेसनेस, म्हणजे तो पर्सन असा काय होणार नाही आपल्याला रेस्टलेस जाणवेल, म्हणजे त्याला पेन्स जास्त होणार आहेत त्यामुळं
तो अस्वस्थ होणार आहे सतत. सो these are the different signs and symptoms which are observed in DHF. डेंग्यू हिमोरेजिक फीवर मध्ये आपल्याला हा पाहायला मिळतील की ज्याच्यामध्ये कंडिशन सिव्हिअर होणार आहे, ब्लिडिंग होऊ शकतं, त्याचबरोबर काय होणार आहे, कॉन्स्टंट अँड कंटिन्युअस आपल्याला काय पाहायला मिळतील, सिव्हिअर स्टमक पेन पाहायला मिळतील, ओमेटिंग विथ ब्लड, काही वेळा ओमेटिंग बरोबर ब्लड पण हे होणार आहे, त्याचबरोबर आपल्याला इथं एक्सेसिव्ह थर्स्ट. सो दीज आर द डिफरंट सिम्पटम्स विच आर ऑब्झर्व्ड इन द डेंग्यू हिमोरेजिक फीवर मध्ये पाहायला मिळेल. आता हा जो काही डेंग्यू फीवर आहे तो आपल्याला माहिती आहे की कशामुळे ट्रान्समिट होणार आहे, कोण ट्रान्समिट करणार आहे, वेक्टर मार्फत हा ट्रान्समिट होतो. आणि याचा वेक्टर जो आहे ते ॲडिस मॉस्किटो आहे. दिस ॲडिस मॉस्किटो विच ट्रान्समिट दिस डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन कडे ट्रान्समिट करणार. आता या डेंग्यू फीवर साठी कोणत्याही प्रकारचं व्हॅक्सिन अवेलेबल नाहीये. जे काही सिम्पटम्स दिसणार आहेत त्या सिम्पटम नुसार काय केली जाते, ट्रीटमेंट दिली जाणार आहे, पण प्रॉपर असं व्हॅक्सिन अवेलेबल नाही. नो व्हॅक्सिन ऑन द डेंग्यू फीवर. इफ यू ऑब्झर्व देन हाऊ वी कॅन कंट्रोल दिस डिसीज. आता हा डिसीज कंट्रोल कसा करायचा याच्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे, इट कॅन बी प्रिव्हेंटेड बाय इलिमिनेटिंग मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस. म्हणजे जिथं या मॉस्किटोचं ब्रीडिंग होणार आहे त्या प्लेसेसच आपल्याला काय केलं पाहिजे, त्याचं ते ब्रीडिंग जे होणार आहे मॉस्किटोचं ते प्रिव्हेंशन आपण करू शकतो by covering the small water containers as well as water tanks. Just these are the breeding places of mosquito as well as जे काही कूलर्स असतील त्या कूलर मधलं जे वॉटर आहे ते आपण काय केलं पाहिजे, सतत ते बदललं पाहिजे. कारण का तर त्याच्यामध्ये हे मॉस्किटो काय करणार आहेत, ब्रीडिंग करणार आहेत आणि त्यामुळे मॉस्किटोचं ब्रीडिंग आपल्याला जर प्रिव्हेंट करायचं असेल, कारण मॉस्किटोज काय करणार आहे, which can spread or transmit this disease through the community. पूर्ण कम्युनिटी मध्ये हा स्प्रेड होऊ शकतो, एका पर्सन कडून दुसऱ्या पर्सन कडे ट्रान्समिट होऊ शकतो. जर या मॉस्किटोचं ब्रीडिंगच आपण काय केलं, कंट्रोल केलं, then we can prevent this disease because there is no proper vaccine on the dengue fever. So we can prevent the mosquito breeding by using the different insecticide वापरू शकतो आपण. त्याचबरोबर आपण काय करणार आहोत, जे काही हे कव्हरिंग दी स्मॉल कंटेनर्स अँड वॉटर टँक्स की ज्यामुळे तिथं ब्रीडिंग होणार नाही. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेंग्यू फिवर. आता हे जे काही दोन डिसीज आहेत त्याचे कॉझल ऑर्गॅनिझम जे असणार आहेत त्याच्यावरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो किंवा असाही क्वेश्चन विचारला जाईल, डॅश डॅश इज वन ऑफ द फंगल डिसीज विच इज ऑब्झर्व्ड इन द ह्युमन बीइंग. अशा पद्धतीचा आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो रिंगवर. किंवा विच वन ऑफ द फंगल डिसीज विच इज ट्रान्समिटेड फ्रॉम द पेट एनिमल्स टू द ह्युमन बीइंग. या टाईपचा क्वेश्चन आपल्याला याच्यावरती विचारला जाऊ शकेल. किंवा आपल्याला इथं जे जनर आहे ट्रायकोफायटॉन, which this trichophyton genre of the fungi which is responsible to produce a dash dash disease. अशा पद्धतीचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. किंवा एका साइडला मॅच द पेअर मध्ये आपल्याला क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतील. एका साइडला काय केलं जाणार आहे, डिसीजची नावं दिली जातील, दुसऱ्या साइडला काय केलं जाणार आहे, त्याचा कॉझल ऑर्गॅनिझम दिला जाईल मॅच द पेअर साठी. किंवा एका साइडला डिसीजचं नाव दिलं जाईल, दुसऱ्या साइडला सिम्पटम्स म्हणजे त्याच्यातला जो मेन सिम्पटम आहे तो देऊन सुद्धा आपल्याला मॅच द पेअर साठी क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. म्हणजे याच्यामध्ये जर ऑनिकोमायकोसिस आहे, त्याचबरोबर ऍथलेट फूट, दिस सिम्पटम विच इज ऑब्झर्व्ड इन डॅश डॅश डिसीज, अशा पद्धतीचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर इथं जर आपण बघितलं डेंग्यू फिवर मध्ये त्याचा कॉझल ऑर्गॅनिझम, त्याचबरोबर आपल्याला आता इथं क्वेश्चन आपल्याला बघा, डेंग्यू फिवर आहे, त्याचबरोबर आपण मलेरिया बघितलंय, त्याचे जे काही हे आहेत व्हेक्टर्स आहेत त्या व्हेक्टर बरोबर एलिफंटासिस आपण बघितलाय, मलेरिया बघितला, डेंग्यू फिवर बघितला. या सगळ्यामध्ये मॉस्किटो आहे, पण त्या प्रत्येक मॉस्किटो जो असणार आहे त्या मॉस्किटोचं नेम आपण लक्षात ठेवणं महत्वाचं आहे. याच्यावरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. किंवा थेरीला जे काही क्वेश्चन असणार आहेत त्याच्यामध्ये ट्रान्समिशन, आता मोस्टली आपल्या थेरीचा ह्याच्यामध्ये जो काही बोर्डचा सिलेबस आहे त्याच्यामध्ये डेंग्यू फिवर डिटेल दिलेलं नाही आपल्याला, पण हे जे काही जे साइन अँड सिम्पटम्स आहेत ते आपल्याला नीट साठी इम्पॉर्टंट आहे. थेरीसाठी याच्यावरती ब्रॉड क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, पण यामध्ये एखादा क्वेश्चन आपल्याला
कशामध्ये विचारलं जाणार, ट्रान्समिशन, वेक्टर किंवा त्याचा जो काही कॉजल ऑर्गॅनिझम आहे, दिस कॅन बी इम्पॉर्टंट फॉर युअर थिअरी. सो जो काही सीईटी नीट साठी मात्र तुम्हाला त्याचा कॉजल ऑर्गॅनिझम, सिम्पटम ॲज वेल ॲज व्हेक्टर, these points are very important. So this is all about the dengue fever and the ringworm. Thank you very much.